velocity of particle in SHM. So displacement க்கு பல equation எழுதிருக்கோம், xl எழுதிருக்கோம், cos x in terms of cos, y in terms of sin. So நம்ம ஒரு general equation எடுத்துருக்கோம். X is equal to a x is equal to a sin omega t plus phase angle. So this is called phase. Phase na edu represent பண்ணுது? Suppose body இங்க இருக்குது, so xl displacement ஆகுது. So xl displacement ஆகுது. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதா equilibrium position. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது equilibrium position. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். at t is equal to 0 equilibrium. இப்படி வந்தால் தான் இந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து இப்படி போகும். ஸோ எப்படி போகும்? ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி போகும்? பார்ட்டிக்கல் at t is equal to 0 இங்கே போகும். இன்கேஸ் பார்ட்டிக்கல் at t is equal to 0 அப்படின்னா this is initial phase and this is omega t. இது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் phase which is equal to omega t plus phi. So phase எதை indicate பண்ணுது? Phase indicate angular, give the angular position of particle undergoing SHM by the particle undergoing the uniform circular motion. So இப்போ இதை இந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்க்க போனால் நம்ம எப்படி வரும்? இது மெயின் பொசிஷன் வச்சுக்கோ, மெயின் பொசிஷன் and x is equal to 0. This is extreme a minus this is a plus. So அப்போ வெலாசிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா velocity என்ன வந்து? velocity of a particle is given by a rate of change of displacement. So if you differentiate x displacement, if you differentiate displacement with respect to time, that gives velocity. So we can write velocity is equal to d by dt into displacement a sin omega t plus phi. So ஏற்கனவே trigonometryல பார்த்துருக்கலாம். நம்ம trigonometryல என்ன? suppose y is equal to cos x. Differentiating y with respect to x, cos x oda differentiation na minus sin x. Suppose இப்படி function na y is equal to cos x square அப்படின்னா differentiation of y with respect to x is equal to first இதை வந்து ஃபுல்லாக காசுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக அதை பண்ணணும். காசுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக தட் இஸ் மைனஸ் சைன் ஃபர்கெட் இதை முடிச்சிருங்க. காசுக்கு உள்ளே இருக்கிறது, காசுக்கு உள்ளது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபர்தராக எப்படி இதுனா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் அது உள்ளே என்ன இருக்குது? காசுக்கு எடுத்துட்டோம், காசுக்கு உள்ளே இருக்கிறது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் which is equal to minus sin x. Differentiation of x with respect to x is 1 is equal to minus sin x. அதே மாதிரி இதை ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக காஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் மல்டிப்ளைட் பை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட்டு காசை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிறத பண்ணணும். செயின் ரூல் படி பண்ணுறோம். ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். Differentiation of x is equal to 2 into x power 2 minus 1 is equal to, this becomes 2 into x minus 2x into sin square x. So the same steps are நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். So velocity is equal to, first a amplitude is constant for a simple harmonic motion. Main position இங்கே போகுது. So for a given எந்த ஒரு கொடுத்துருக்கிற எஸ்ஹெச்எம்க்கும் ஆம்ப்ளிடியூட் கான்ஸ்டன்ட், ஆம்ப்ளிடியூட் வெளியிடுச்சுட்டு தென் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப்
with respect to time. Velocity with respect to time into sine of omega t plus phi. Phase angle initially fixed. So that's our constant. Now we are differentiating with respect to t. So v is equal to a. மறுபடியும் இது பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைனுக்கு பண்ணிட்டோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் டி பை டிடி ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை அதுக்கும் பண்ணணும் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை. ஸோ ஏ இன்ட்டு differentiation of sin omega t is equal to cos of omega t plus phi and differentiation of omega with respect to time. இதில் omega வெளியில் எடுத்துடலாம் into d by t into t plus differentiation with respect to t of phi. Differentiation of with respect to is a constant. This is constant differentiate பண்ணா value 0 வரும். So it becomes a cos omega t plus phi, a cos omega t plus phi. So into omega differentiation t with respect to t is 1 plus differentiation of constant is equal to 0. So we can write v is equal to the omega வெளியிலிருந்து இங்கே omega எடுத்துடலாம் omega a cos omega t plus phi. This is differentiation of displacement with respect to time is gives the velocity. So velocity நம்ம பார்த்துட்டோம். Now velocity maximum எங்கே இருக்குது minimum எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். Maximum எங்கே இருக்கும்? Suppose we take because this is happening in x. So upper time t is equal to 0 now the SHM starts from main position. SHM starts from main position. So when SHM starts from main position, upper time is equal to 0, and displacement in our displacement at mean position, displacement is equal to 0. Displacement at mean position is equal to 0. So we can write velocity expression velocity. So omega a cos omega t அப்படின்னு வந்திருக்குது. அது எப்படி இதெல்லாம் v is equal to omega a because cos of theta is equal to cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Square root எடுத்தோம்னா இது இப்படி ஆயிடும். So omega cos of theta cos of omega t plus phi எப்படி இதெல்லாம் is equal to omega a into under root 1 minus sin square omega t plus phi அப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ சைனோட வேல்யூ என்ன? ஸோ இங்கே இருக்குது சைனோட வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி. ஸோ அப்போ இங்கே இது எப்படி எழுதலாம்? சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இங்கே வந்து எக்ஸ் பை ஏ. ஸோ சைன் இதோட ஸ்கொயர் என்ன வரும்? சைனோட ஸ்கொயர் is equal to omega a into under root 1 minus sin of omega t and the sin of omega t square, that is x by a square, where a is the amplitude. A is the amplitude of SHM. So this has become omega a into under root இது a square ஆகும். இங்கே கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா a square minus a square minus x square பண்ணால் x square வரும் divided by a square. இந்த ஏவை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா omega a by under root a வெளியில் இருந்தால் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு இருந்தால் a ஆகிடும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு a square minus x square. ஸோ
இந்த a cancel ஆகிடும். So velocity can also be written as omega into under root a minus x square, where x is the displacement at any time, omega is the angular frequency, which is equal to 2 pi by t, and a is amplitude. Okay, now in the condition when SHM starts, first condition, in the condition la இப்போ t is equal to 0 ல SHM ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம put it in the equation. So velocity is equal to omega into under root a square, x square the general expression. So it means velocity depending upon x 0 வந்தனா velocity maximum x up to x எது வரைக்கும் போகலாம், x displacement 0லேருந்து ஆரம்பித்து a வரைக்கும் போகலாம். So maximum displacement is up to amplitude into 0 square, that becomes omega under root a square is equal to omega into a velocity. So velocity இப்போ maximum இருக்குமா, this is general expression, velocity maximum minimum இருக்குமா, இந்த subtractor something is subtracted, அந்த portion போயிடுச்சுன்னா இதோட value increase ஆகும். So this is maximum value of velocity இந்த கண்டிஷனில். செகண்ட் velocity மினிமத்தை பார்ப்போம். மினிமத்தை எப்போ பார்க்கலாம்? ஸோ velocity will be minimum. Suppose if the particle start at t is equal to 0, particle starts from extreme position. When particle starts from extreme position, when particle starts at extreme point, that is x is equal to plus minus a. ஏன்னா x வந்து என்ன வருது, ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ, எக்ஸை இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம், ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ அப்போ சொல்லிக்கலாம். ஸோ when x is equal to plus minus a, velocity is equal to under root omega into under root a square minus x square. So x ஓட வேல்யூ என்ன, ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ. ஸோ v is equal to omega into under root a square minus plus minus a square, plus minus a square. ஸோ ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் a, மைனஸாக இருந்தாலும் a ஸ்கொயர் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் வரும். ஸோ இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் வரும்போது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் a தான் வரும், மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் a தான் வரும். ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்ட்டு அண்டர் ரூட் a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ 0ன்னு நம்ம பார்க்குற போது velocity at x is equal to plus minus a at extreme point is equal to 0. It is v minimum. So v maximum is equal to omega into a at x is equal to mean point. X is equal to 0, that is when the particle starts oscillating from mean point, velocity is equal to minimum, which is equal to 0, that is at x is equal to plus minus e. Therefore velocity displacement எழுதிட்டோம். So velocity is equal to omega e into cos omega t plus phi. So velocity கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை இப்படி எழுதலாம். So which is equal to velocity is equal to omega into under root a minus a square minus x square எழுதலாம். Or velocity is equal to angular frequency into amplitude square minus displacement square எப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்கொயர் எழுதும். ஸோ
இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துறோம். இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகுது. ஸோ v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு தாராளமாக நம்ம எழுத முடியும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் டிவைட் a இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா v ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இந்த ஈக்குவேஷனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுதா? என்ன ஈக்குவேஷன் இது? நம்ம +1 மேத்ஸில் படிச்சிருப்போம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வேர் எக்ஸ் இஸ் கோஆர்டினேட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் இஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர். இது சர்க்கிள்க்கு, இது சர்க்கிள்க்கு, ரைட். செகண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இது எதுக்கு? எலிப்ஸ். தேர்ட் அதே ஈக்குவேஷனை மைனஸில் எழுதுனோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் a ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இது எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலா. 4 y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ax. இது பேரபோலா. சர்க்கிளுக்கு எழுதுகிறோம், இதுக்கு எழுதுகிறோம். ஸோ இதுக்கு எழுதுகிறேன் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு எப்படி இல்லாம 5 y கோஆர்டினேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் இன்ட்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ப்ளஸ் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் மேட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் பை த லைன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்குறப்ப எதோட மேட்ச் ஆகுது? எக்ஸ் எலிப்ஸோட. வேறு இது எக்ஸ் எலிப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்படி வரும். திஸ் இஸ் A, this is equal to A, this is equal to B, this is equal to B, in the side A. So this is x axis x square by A square into y square by B square. So இங்கே x square வந்து velocity and y square வந்து displacement constant. இது ஒரு constant. Constantக்கு A square, omega square, B squareக்கு A square இருக்கு. So this represent எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? வெலாசிட்டியோட ஈக்குவேஷனை இப்படி நம்ம கொண்டு வந்து அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா எப்படி ரெப்ரசன்ட்? திஸ் ரெப்ரசன்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ எலிப்ஸ். சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கேட்டிருக்காங்க, ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் எ வைல் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ why not leave it? Acceleration of particle in SHM. See, already நம்ம பார்த்துருக்கோம் x is equal to நம்ம எடுத்த equation a sin omega x is equal to a sin omega t plus phase angle. And velocity, as it is velocity பார்த்துருக்கோம், velocity is equal to the omega இங்கே தூக்கி போட்டுக்கணும். ஏ இது அப்படியே சைனை காசாக மாற்றிடணும். சைனை காசாக மாற்றுற போது சைன் நெகட்டிவ் வராது, காசு சைனை சேஞ்ச் பண்ணுற போது நெகட்டிவ் வரும். அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆல்சோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்ட்டு அண்டர் ரூட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்கொயர், ஆம்ப்ளிடியூட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்? Acceleration is equal to rate of change of velocity, that is first derivative of velocity is equal to rate of change of, what is velocity? Rate of change of displacement. So அதை இப்படி நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? dd இருக்கு, d square x by dx, dt இருக்கு, dt ஓட whole square.
ஸோ ஆக்சலரேஷன் எப்படி எழுதலாம், ஆக்சலரேஷனை இப்படி நம்ம எழுதலாம். ஸோ ஆக்சலரேஷன் is equal to d by dt of velocity. What is velocity? Omega a cos omega t plus phi. So this is acceleration. Acceleration means a cos omega t, omega into a. So acceleration is equal to, இதை differentiate பண்ணோம்னா omega a வெளியில் வந்துடும் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்டு, இன்ட்டு காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ், காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சைனில் வரும், காஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ become sine of this value minus sine of omega t plus phi. காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா இதை நம்ம ஃபுல்லாக அப்படி இங்கே எழுதிக்கிட்டு காசோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா மைனஸ் சைன் இன்ட்டு differentiation with respect to time, that is omega, இது உள்ளே இருக்கிறது மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், இதுக்கு பேர் தான் செயின் ரூல். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஏ இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப், ஸோ ஒமேகாவை வெளியில் எடுத்துடலாம், ஒமேகா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்வேஸ், இன்ட்டு டி பை dt of t plus d by dt of t plus differentiation of phi is an angle, phi is an angle, differentiation of, so phi is an angle, angle is a number, so differentiation of constant is equal to 0. So this become minus omega sine of omega t plus phi into differentiation of t with respect to t is 1 into 1, this is equal to 0. So this has become, so acceleration becomes minus in the omega is 0, omega in the omega square a sine omega t plus phi. இது ஆக்சலரேஷனோட எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ வெலாசிட்டியோட எக்ஸ்பிரஷன் இது, அந்த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் இது. ஆக்சலரேஷன் நமக்கு தெரியும், ஆக்சலரேஷன் எப்போது எப்படி இங்கே வரும், ஆக்சலரேஷன் இதுதான் மெயின் பொசிஷன், இது மெயின் பொசிஷன்னா ஆக்சலரேஷன் வில் ஆக்ட் எகெயின்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ஆக்சலரேஷன் வில் ஆக்ட் எகெயின்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் என்ன வரும்? What is acceleration at main position? At main position, இப்போ இதை பார்ப்போம். At main position, acceleration நமக்கு எல்லாம் தெரியும், acceleration is equal to force by mass. Force by mass, where force is equal to minus of kx. K is the spring constant, x is displacement by m. So acceleration is equal to minus k by m into x. Here acceleration என்ன வருது? So here acceleration is equal to minus omega square இந்த போர்ஷன் பாருங்கள், இந்த போர்ஷன் என்ன வரும்? a sin omega t plus is equal to x. ஸோ எப்படி எழுதலாம் நம்ம? எப்படி எழுதிட்டோமா? ஸோ இட் மீன்ஸ் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுற போது மைனஸ் கே பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். இது ரெண்டையும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணுவோம், எக்ஸை விட்டுடுவோம், எக்ஸ் காமன். ஸோ ஆர் கே பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கே பை எம் என்ன வரும், கே பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், டிரைவ் பண்ணல நம்ம, இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம். தேர்ஃபோர் acceleration is equal to dv by dt is equal to acceleration is equal to, this is the acceleration, another form, minus omega square x, or acceleration is equal to minus omega square x. At main position, at main position displacement is equal to 0. But displacement 0 then our acceleration in our at main position,
displacement is equal to 0. Therefore at main position acceleration is equal to 0. Acceleration இப்படி இங்கே towards the mean position தான் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் mean position acceleration condition என்ன 0. So for இந்த equation எப்படி எழுதலாம்? Acceleration is equal to minus omega square a sin omega t plus phase angle is equal to minus omega square into x. This portion is x. Or acceleration is equal to d square x divided by dt square, which is equal to minus omega square x. Differential equation type. What is differential equation? In the equation, so acceleration, therefore d square x by dt square is equal to minus omega square x, or d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the differential equation of SHM. This is second order differential equation. இது வரைக்கும் பார்த்த ரிசல்ட் படி இது வரைக்கும் என்ன ரிசல்ட் பார்த்தோம்? What is the displacement? Displacement எழுதுனா x is equal to a sin omega t plus phi. X is equal to a sin omega t plus phi with the phase angle. And velocity is equal to, velocity என்னன்னு பார்த்தோம்? Velocity is equal to, omega, இதை பார்த்தோன்னே இது சைனை பார்த்தோன்னே இங்கே காசு வந்துடணும். omega t plus phi cos வந்துடுது. இந்த omega தூக்கி இங்கே போடுறோம். This is as it is here. And இதை இப்படி எழுதலாம், omega into under root amplitude square minus displacement square. எப்படி எழுதலாம்? அது எப்படி பார்க்க போனால் velocity maximum at when the equation at x is equal to 0, that is at mean position. What is Vmax? Vmax x is equal to 0 and omega a. Velocity is minimum at x is equal to plus minus a, that is at extreme position. So x is equal to a and bottom, this is become a 0. So velocity maximum, velocity minimum. And how about acceleration? Acceleration is equal to minus omega square a sin omega t plus phi. Omega t plus phi. Or we can write minus omega ski. This portion is equal to x displacement. So acceleration is equal to displacement. Now let us see acceleration எந்த இடத்துல மேக்ஸிமமாக இருக்குது, எந்த இடத்துல மினிமமாக இருக்குது. ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம பார்த்தோம், force is directly proportional to negative displacement, or force is equal to a constant minus k into x, and acceleration is equal to force by mass. It's equal to minus force is kx by m, or acceleration is equal to minus k by m into x. Therefore இந்த portion same, இந்த acceleration expression same தான். So omega square is equal to k by m, or omega is equal to under root k by m, or omega is equal to 2 pi by t is equal to k by m, or we can write k by m, or t is equal to, what is t? T is equal to omega is equal to 2 pi by under root k by m is equal to 2 pi under root m by k, where m is equal to mass, that is inertial factor, k is equal to spring constant, that is spring factor, right? So k is equal to spring
constant. Now இப்போ பாப்பா இதில் என்னது இப்போ extreme position இப்போ எப்போ acceleration maximum as it is படிச்சிருக்கோம் acceleration is always towards main position. Acceleration is always towards main position. Main position. So acceleration இங்கே இருக்கும் இப்படி வரும். This is a minus this is plus a extreme point, right? So acceleration, so expression for acceleration is a is equal to minus omega square x. At main position x is equal to 0, so acceleration is equal to minus omega square into 0. Therefore at main position where the displacement is equal to 0 and acceleration is equal to 0, which is acceleration minimum, that is 0. It means acceleration in the so main position acceleration is equal to 0. Next second, at extreme position. At extreme position at extreme position displacement is equal to plus minus a, or acceleration is equal to minus omega square a is equal to minus omega square into plus minus a, both the sides inclusive. So in the as it is சொல்லிருக்கோம் minus into plus minus is equal to minus plus. இதே மல்டிப்ளை minus வரும், இதே மல்டிப்ளை பண்ண minus வரும், minus plus இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் plus minus எழுதலாம். So this is equal to acceleration is equal to plus minus omega square a. Acceleration எந்த இடத்துல plus இருக்கு, plus in the direction, minus in the direction. When a is equal to, when a in this position, so displacement எப்படி பண்ணா acceleration இந்த பக்கம் இருக்கும் negative value, so minus into plus of a is equal to negative, and இந்த பக்கம் displace பண்ண acceleration positive sideல இருக்கும். ஏன்னா main position இப்படி வந்தா positive, main position இந்த வந்து negative. So இப்படி வந்ததுன்னா, so this will be this and this, minus a plus a is equal to minus plus a. In general we can write acceleration is equal to which is equal to a max. Therefore a maximum at extreme point which is equal to plus minus omega square a. A minimum at main position is equal to 0. Phasor relation between displacement, velocity and acceleration. Let us take equation x is equal to a cos omega t without phase angle. So it means here we have not included, it means 0, right? And velocity how we will write, straight away cos na inge minus varum, cos or differentiation sin omega t. just shortcut la போவோம். இந்த இடத்துல காசு இருந்ததுன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வரும், காசோடது ஒமேகா டி. இதை தூக்கி இங்கே போட்டுங்க, ஒமேகா ஏ காசு ஒமேகா டினா ஏ சைன் ஒமேகா டி, காசுக்கு நெகட்டிவ், இந்த ஒமேகா தூக்கி போட்டுங்க. அண்ட் ஆக்சலரேஷன் சைன்லேருந்து நம்ம காசுக்கு வர போகிறோம். ஸோ சைன்லேருந்து காசுக்கு வரப்போது நெகட்டிவ் சைன் வராது, எந்த சைன் வராது, இது ஆசிட்டிஸ் இருக்குது, ஏ காஸ் ஒமேகா டி. இங்கே ஒரு ஒமேகா இருக்குது, இந்த ஒமேகா சேர்த்து இங்கே எழுதணும் ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ ஷார்ட்கட்டில் போகிறபோது ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்காது, செகண்டில் ஒமேகா இருக்கும், தேர்டில் ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கும். சைன்லேருந்து காசுக்கு வந்தால் நோ சைன் சேஞ்ச், காசுலேருந்து சைனுக்கு வந்தால் ஒரு நெகட்டிவ் சேர்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ இதோட ஃபேஸர் டயக்ராம் வரையலாம். ஃபேஸர் டயக்ராம் எப்படி வரையலாம்? சப்போஸ் வில் டேக் ஹியர்,
0 pi by 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 pi 2 pi. So time period எப்படி வரும்? டைம் இது ஆங்கிள் எப்படி வரும்? ஆங்கிள் தீட்டா is equal to omega t இங்கே 0 pi by 2 and 1 pi by 2 2 pi by 2 pi 3 pi by 2 3 pi by 2 and 4 pi by 2 2 pi in terms of time period. Time period எப்படி வரும்? சர்க்கிள் இருக்குது, சர்க்கிளை நாலாக பிரித்தோம்னா எப்படி? நாலாக பிரித்தோம்னா 0லேருந்து 1/4 of time period, 2/4 of time period, that is t by 2 and 3 into 1/4. So 3/4 of time period and time period எப்படி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குங்க, சர்க்கிள் இருக்கும்போது அதை பிரித்தோம்னா எப்படி வரும்? இங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா இது கொசைன் ஆங்கிள், கொசைன் வேவாக இருக்குது. கொசைன் வேவ் வந்தால் ஈக்குலிபிரியத்தில் என்ன ஃபேஸ் ஆங்கிள், அப்போ ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் இருக்குது, நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இங்கேருந்து ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் அடித்தா அது வந்து டி, டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சர்க்கிள். இங்கேருந்து வந்தால் 1/4 of டைம் பீரியட். இங்கே வந்தால் 1/4 + 1/4 2/4 is equal to t by 2 and 1 2 3 3 into t by 4 3 into 1/4 அது t. So time taken to complete one period. ஓகே, நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம், இப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்ப்போம். செகண்ட் ஒன் திங் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணோம், சைன் வேவ். சைன் வேவ் எப்படி? சைன் வேவோட எப்படி எழுதலாம்? சைன் வேவ் இனிஷியலி 0 இருக்கும், அப்புறம் பீக்குக்கு போவோம், அப்புறம் 0க்கு வரும், மறுபடியும் நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போவோம், அதுக்கப்புறம் 0க்கு போய்டும். சர்க்கிள் முடிஞ்சது. காஸ் வேவ் இனிஷியலி எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா சைன் 0 is equal to 0, ஸோ 0வில் தான் ஆரம்பிக்கும். காஸ் 0 is equal to 1, ஸோ காஸ் இருந்துன்னா பீக்கில் ஆரம்பிக்கும், பீக்கில் ஆரம்பித்து 0க்கு வரும், நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போகும், அப்புறம் 0க்கு வரும், பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போய்டும். அதாவது ஒரு 0 to t/4 இங்கேருந்து இங்கே இருக்கும்போது பீக்கில் ஆரம்பிக்கும், இங்கே பீக்கில் ஆரம்பித்து 0, எகெயின் நெகட்டிவ், தென் 0, தென் பாசிட்டிவ், அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஆம்ப்ளிடியூட், இதுதான் ஆம்ப்ளிடியூட், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஆம்ப்ளிடியூட் இது. ஸோ ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறப்ப ஸோ ஆம்ப்ளிடியூடை மார்க் பண்ணிக்குவோம். ஆம்ப்ளிடியூட் this is for displacement. ஆம்ப்ளிடியூட் இப்படி இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் ஆம்ப்ளிடியூட். ஸோ இது சைன் வேவ், இது காஸ் வேவாக இருக்குது. காஸ் வேவாக இருக்குது, பாசிட்டிவ் காஸ் வேவ். பாசிட்டிவ் காஸ் வேவ்னா காஸ் வேவ் போது பீக்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி வரும். அடுத்ததில் இங்கே எப்படி போவோம், 0க்கு போவோம், மறுபடியும் எப்படி போவோம், மறுபடியும் இங்கே பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போவோம். இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் வந்து ஸோ இதை எழுதலாம் 0 t/4, ஸோ t/2 3/4 t into t. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இதில் எழுதுகிறோம்னா pi/2 pi and 3 pi/2. See here corresponding 3 pi/2 3 into pi/2 into pi. So இங்கே நம்ம எழுதிட்டோம், this is equal to 3/4 t and this is half of t, this is quarter, 1/4 of the t. So time taken to complete one cycle is called time period, which is equal to 2 pi. ஸோ கொசைன் வேவ் இப்படி வருது. வேவ் ரொம்ப ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. என்னது ஃபஸ்ட் என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸு, காஸ் வேவ் வரைக்கும் பீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஆம்ப்ளிடியூட் பீக்குனா ஆம்ப்ளிடியூட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது, தென் எகெயின் 0க்கு வருது, தென் பேக். என்ன நம்ம அசிட்டி சொல்லியிருப்போம், காஸ் ஆஃப் 0 is equal to 1, காஸ் ஆஃப் 90 pi/2 is equal to 0, காஸ் ஆஃப் 180 is equal to -1. 180 தான் இங்கே 180, that is 180 cos of 180 here, and cos of 270
is equal to 0. Cos of 360, nothing but cos of 0 is equal to 1. 360 இங்கே வந்துடுது. ஸோ இதுதான் காஸ் வேவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற வழி. அடுத்து சைன் வேவுக்கு எப்படி வரும்? சைன் வேவ் வந்து சைன் ஆஃப் 0 is equal to 0, சைன் ஆஃப் 90 is equal to 1. as it is அந்த டயக்ராம் போடலாமே 1 0 0 1 minus 1 0 and 0 comma minus 1. ஸோ இது கொசைன், இது சைன். Sin of 90 0, sin of 180 is equal to minus 1, sorry, sin of 90 is equal to 0, sin of 180 is minus 1, sin of 0, sin of 90 is 1, either y coordinate is equal to 0, then sin of 270 is equal to minus 1, sin of 360 0லேருந்து ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் 360 இங்கே வந்தது இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் 360 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ சைன் வேவ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? 0லேருந்து ஆரம்பிக்குது. பாசிட்டிவ் சைன் வேவ் வந்து 0லேருந்து ஆரம்பிக்குது, பீக்குக்கு போகுது 0, நெகட்டிவ் பீக் 0. இப்போ இங்கே என்ன வெலாசிட்டி எங்கே இருக்குது? வெலாசிட்டிக்கு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். corresponding point, this is equal to, now இங்கே பார்க்கணும் velocity is a negative of sine wave. அதோட amplitude எது? இதோட amplitude A, அதோட amplitude omega A. So we will put omega A, where this is velocity increasing like this. This is minus omega A amplitude. Maximum amplitude is equal to velocity omega into A. Sine wave எங்கே பாருங்க 0, பாசிட்டிவ் பீக், நெகட்டிவ் பீக். பட் நெகட்டிவ் ஆஃப் திஸ் என்ன வரும்? நெகட்டிவ் ஆஃப் வந்ததுன்னா சைன் வேவ் ஆக்சுவலாக இப்படி போடும் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சைக்கிள். பட் அது நெகட்டிவ், அதோட நெகட்டிவ் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஆசிட்டி 0ல், பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போது நெகட்டிவாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் பீக்குக்கு வரும், நெகட்டிவ் பீக்கு மறுபடியும் 0க்கு போகும், பாசிட்டிவ் பீக். அண்ட் பாசிட்டிவ் பீக் எப்படி போகும், மறுபடியும் நெகட்டிவ் பீக் அப்படி வந்துடும். மறுபடியும் இது என்ன பண்ணுறோம், இது தூக்கி அப்படி போட்டோம்னா மறுபடியும் சேம் திங் ரிப்பீட்டட். இது ஒரு சைக்கிள், தட் இஸ் ஒரு சைக்கிள். டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் பீரியட். ஸோ இது ஒமேகா ஸ்கொயர். நோட் த amplitude of x is equal to a, velocity is equal to omega a. It means இதோட இது பெருசு, because this is multiplied by a factor omega. So இந்த ஆம்ப்ளிடியூடும் இது சின்னதாக இருக்கும், இது பெருசாக இருக்கும். Then now comes to velocity. வெலாசிட்டியோட ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன? அது ஆக்சலரேஷன் ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன? ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ. ஸோ இதோட இன்னொரு ஒரு ஒமேகா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது. ஸோ இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் இதோட பெருசாக இருக்கும், இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் இதோட பெருசாக இருக்கும். ஸோ we'll put reference is this one. Peak amplitude now omega square A, this is minus omega square A, minus omega square A. amplitude போட்டோம். ஓகே, இது என்ன வேவ் வருது? இது வந்து கொசைன் வேவ் வித் ஆம்ப்ளிடியூட் நெகட்டிவ். கொசைன் வேவ் பாசிட்டிவ் எங்கே போகுது? பாசிட்டிவ்னா பீக்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பாசிட்டிவ் பீக்கில் ஆரம்பிக்குது. நெகட்டிவ் கொசைன் வேவ்னா நெகட்டிவ் பீக்கில் ஆரம்பிக்கும். பீக்கில் தான் ஆரம்பிக்குது, பட் இது நெகட்டிவ்ங்கிறதுல இது நெகட்டிவ் ஆஃப் காஸ் வேவ்ங்கிறதுனால நெகட்டிவ் சைடு பீக்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸி இந்த பாயிண்ட் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து பீக்கு பாசிட்டிவ் வந்தால் இங்கே இந்த பீக்கில் ஆரம்பிக்கும், நெகட்டிவ் வந்தால் இந்த பீக்கில் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் சரன்னு அப்படி போயிட்டே இருக்கும். இதோட அப்படியே பாருங்க, இது அப்பர் சைடில் இருக்குது, லோயர் சைடு இருக்குது. இது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது, பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது. இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது, நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது. இது வந்து என்ன? திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு T/4, திஸ் இஸ் T/4, திஸ் இஸ் T/2, திஸ் இஸ் 3/4
t and this is t. In terms of pi ல எழுதிக்கலாம். This is t by 4 and this is t by 2. This is 3 t by 4 and this is so total time period. Time period இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் 2 தான். cos wave sin wave நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அதோட டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இப்போ நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணலாம். சம்மரைஸ் எப்படி பண்ணலாம்? சம்மரைஸ் பண்ணுற போது இதை அழிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் we will write ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீரியட் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதலாம்? ஃபேஸ். அடுத்தது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், velocity and acceleration. Right? Acceleration. First time initially என்ன வரும்? First initially time starts from 0. அடுத்தது வந்து t by 4. Next வந்து t by 2. ஒரு குவார்ட்டர், ரெண்டாவது குவார்ட்டர், மூணாவது குவார்ட்டர் 3 by 4t, நாலாவது வந்து t. ஃபேஸ் என்ன வரும்? ஃபேஸ் என்ன? ஃபேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபேஸ் ஒன்று தான். ஒமேகா டி. ஸோ ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 by t into t. ஏன் 2 by t இது வந்து ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் ஃபுல் சைக்கிள் போது தீட்டா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 2 into time is equal to time period. ஸோ ஃபேஸ் இங்கே பை பை 2, இங்கே வந்துன்னா பை பை 2, இங்கே வந்துன்னா பை, இங்கே வந்துன்னா 3 பை பை 2, இங்கே வந்ததுன்னா 2 பை. ஓகே, அது முடிஞ்சிடுச்சு. ஃபேஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்தது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டிக்கு பார்க்குறோம். ஜீரோ இதில் என்ன வருது? ஜீரோவில் வந்து ப்ளஸ் ஏ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. அப்புறம் டி பை 4ல் என்னது? 0. டி பை 2ல் மைனஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் இது என்ன வருது? மறுபடியும் 0 தென் ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ. இங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ. ஃபஸ்ட்டு மைனஸில் ஆரம்பிச்சுன்னா 0 வந்து ப்ளஸுக்கு போகும். ப்ளஸ் மைனஸில் ஆரம்பிச்சுன்னா 0 ப்ளஸ் சேம் திங் ரிப்பீட் ஆகும். சிம்பிள் ஷார்ட்கட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி இங்கே ஆரம்பத்தில் 0வில் இருக்குது. அடுத்தது என்ன? நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டிக்கு என்னது? இது ஆக்சலரேஷனுக்கு. இது வெலாசிட்டிக்கு போகுது. ஸோ வெலாசிட்டிக்கு 0. அடுத்தது என்ன வருது? ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன? மைனஸ் ஒமேகா ஏ. ஆம்ப்ளிடியூட், that is amplitude is equal to minus omega a. obviously இங்கே ப்ளஸ் ஒமேகா ஒரு படத்தை பாருங்கள். 0 மைனஸ் ஒமேகா பை 2 0 ப்ளஸ் ஒமேகா பை 2 ஒமேகா ஏ 0 மைனஸ் ஒமேகா ஏ 0 ப்ளஸ் ஒமேகா ஏ அண்ட் 0. அண்ட் ஆக்சலரேஷன் என்ன? இனிஷியலி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ. ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ தான் வரும். மைனஸ்லேருந்து 0க்கு போகும், ப்ளஸ்லேருந்து மறுபடியும் 0க்கு போகும், மறுபடியும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏக்கு வந்து. நல்லா பாருங்கள், இங்கே ஆக்சலரேஷனுக்கு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ, தென் ஃபாலோட் பை 0, தென் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ, தென் 0, தென் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ. இதுதான் இந்த படத்துக்கு. சி, திஸ் இஸ் த ஃபேஸர் ரிலேஷன் ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கும் எல்லாம் மாறும். எப்படி மாறும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி மாறும்? நெகட்டிவ் சைனாக இருந்தால் 0லேருந்து ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் பீக் போகும். நெகட்டிவ் ஆஃப் சைன் இருந்தால் 0ல் ஆரம்பித்து நெகட்டிவ் பீக்குக்கு போகும். காசாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் பீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். காசோட நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் பீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மாறி போகும். நெகட்டிவ், 0, பாசிட்டிவ் அப்படி போகும்.